Welcome to APSSDC-HITACHI air conditioning and maintenance course. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి చిల్లర్స్ గురించి మనం చెప్తున్నాం. హెచ్విఏసిలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చిల్లర్స్ అనేది. మనం ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఒక ఇమేజ్ని మీరు గమనిస్తే చిల్లర్ అనేది బేసిక్ ఎలా ఉంటుంది, అది ఒక షెల్ అండ్ ట్యూబ్ కండెన్సర్ టైప్ లోనే ఉంటుంది. చిల్లర్ బేసిక్స్ ఏంటంటే మెయిన్ చిల్లర్స్ ఎక్కడ వాడతారు అనేది ఒక క్వశ్చన్. చిల్లర్స్ అనేది హెవీ ఎక్విప్మెంట్, 50 tons కన్నా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి యూనిట్ లో చిల్లర్స్ అనేవి వాడతారు. ఇట్ ఈజ్ బిగ్ ఎక్విప్మెంట్. మీకు ఇక్కడ ఇమేజ్ లో చూపిస్తున్నటువంటిది ఓన్లీ చిల్లర్ లో వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూనిట్, ఓన్లీ ఎవాపరేటర్ యూనిట్ మాత్రమే నేను చూపించాను. చిల్లర్లో ఏమి అంటే మామూలు కంప్రెషర్ ఉంటుంది, కండెన్సర్ ఉంటుంది, ఎక్స్పాన్షన్ డివైస్ ఉంటుంది, ఎవాపరేటర్ని అసలు చిల్లర్ అంటారు. అంటే కూలింగ్ చేసేదాన్ని చిల్లర్ అంటారు. చిల్ అంటే కూల్ చేయటం కదా, దాన్ని అంటే చిల్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏంటంటే దానిలో షెల్ అండ్ ట్యూబ్ కాయిల్స్, షెల్ అండ్ ట్యూబ్ ఎవాపరేటర్ లాంటిది. షెల్ అండ్ ట్యూబ్ ఎవాపరేటర్ అంటే దానిలో డైరెక్ట్ గా రిఫ్రిజిరెంట్ నుండి వచ్చేటువంటి కూలింగ్ ని సెకండరీ రిఫ్రిజిరెంట్ అనేటువంటి ఒక లిక్విడ్ కూలింగ్ ని రిసీవ్ చేసుకొని అది వేరే ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఎక్విప్మెంట్ లోకి కూలింగ్ ని సప్లై చేస్తుంది. ఇలా కూలింగ్ ని సప్లై చేయడానికి మనం పైప్ లైన్స్ అనేవి ఉంటాయి. చిల్లర్ యూనిట్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. అది మీరు వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది. చిల్లర్ ఎవాపరేటర్ యూనిట్ ఒకసారి మీరు వీడియో చూస్తే కొంత అవగాహన వస్తుంది. చిల్లర్ ఎవాపరేటర్ ఎలా ఉంటుందో ఈ వీడియో గమనించండి. సౌండ్ పెట్టినా సరే వస్తున్నారు. Hey there guys, Paul here from theengineeringmindset.com. In this video we're going to be looking at the evaporator of a chiller. Just want to add, if you have not already looked at the other videos we've made on the series of chillers, I highly recommend you go back and start watching these just to build up that base knowledge of the chilled water system and the chillers to understand fully how they work before moving on to this section. Anyway, so the evaporator. The evaporator is this cylinder here, and it's located just after the expansion valve and just before the suction line which goes into the compressor. By now you should also know that the evaporator collects all the unwanted heat within the building, and this is where all the chilled water is produced. So it sends off that chilled water around the building. This goes into the AHUs, collects all that unwanted heat from the building and the floors. That then gets sent back to the evaporator, where that heat is given up and sent by the refrigerant over through the compressor into the condenser. One thing you're going to notice about the evaporator is this black foam that's covered all over the evaporator and the connections to and around it. This is the insulation. Now this is really important to have this on the evaporator, and that's because all the chilled water, all that cold water, is produced here in the evaporator, and that chilled water is actually really expensive to produce. And what you want is to ensure that all the chilled water that is produced in here, all the money you spend on this machine producing this chilled water, all that water gets sent out around the building to collect all the unwanted heat and bring that back so that the evaporator can pick up that heat and get rid of it. If you don't have insulation on the evaporator, then you're going to pick up unwanted heat within this plant room.
coming from the machines and the motors and stuff like that. You don't want any of that. You can use fresh air to get rid of this. You know, certain circumstances maybe you can't, but you don't want to pick up any additional heat on the way. So you want to make sure that all the chilled water pipework is insulated, and also that the evaporator is also heavily insulated as well. If your chiller does not have the evaporator insulated, I highly recommend you bring this up with your manager or whoever, and get this as a project to have that insulated. Now typically, like I said, it's this kind of foam type insulation that's covering the evaporator and the shell and the connections around there. That's going to be, you know, a vinyl nitrate polymer type insulation, and it'll be around 19 millimeters thick, you know, 3/4 of an inch, something like this. If you speak to the manufacturer of your chiller, they'll almost certainly be able to provide you with a pre-made, pre-cut set to cover all of this. And it should, with all your new chillers, it should come as standard. Now, the evaporator is made up of this shell here that sits obviously around the outside. And there are also these tubes which sit inside the shell, and they run the length of the evaporator from one end to another. Now, looking at the tubes which run inside the shell, it's important to remember that the water there sits on the inside of the tubes. Just mark that up there. But the refrigerant sits on the outside of the tubes. The refrigerant and the water never mix. They're always separated by the wall of this tube that runs along. They're completely isolated from one another. So what's happening here is you've got the tube sitting there running along the length of the evaporator. Like I said, the water sits on the inside, and the refrigerant, which I've just given it this green murky color here, that sits along the outside. And then all the heat that's within the water is given up to the refrigerant, so it just transfers that heat through the pipe wall, through the tube wall, and out into the refrigerant. And the refrigerant picks up that heat and it boils, so it comes in as a liquid through the bottom of the chiller, through the bottom of the evaporator. It picks up that heat and it boils off, and it evaporates and heads off towards the suction line and into the compressor. So we know that the refrigerant enters through the bottom of the evaporator as a liquid. It boils off because of the temperature of the water in here and the low evaporation temperature or boiling point of the refrigerant, and all that refrigerant, as it's now a gaseous form, that leaves through the suction line and into the compressor. The chilled water, however, comes in around 12 degrees Celsius, flows through the evaporator, and then leaves at the other end, or back through the same end, but we'll look at that in more detail shortly, at around 12 degrees Celsius. Now, to keep the refrigerant inside the shell and make sure it's held in there and doesn't leak, we're going to need to seal the evaporator shell. So at each end of the evaporator, we fit these metal plates, and that's welded to the shell to ensure it's completely sealed in there. The plate is obviously drilled to allow these tubes to be fitted on through them to run along the length of them. But these are usually not welded. The tubes are not welded to the metal plate here. But what happens is they'll fit a tool inside here. The tubes will be inserted fairly loosely. The tool will fit inside the pipework, and then this expands the pipe diameter and creates a perfect seal between the tube, which is usually a copper material, and the carbon steel end plate. And I'll just show you what a real evaporator looks like. So you can see you've got the tubes here, you've got the area inside where there is no tubes and no piercings through this wall, and that is to allow for the refrigerant vapor to build up there and collect before going off into the suction line. By the way, these plugs which you can see here, these have been put here just because the tubes have actually burst
so they need to be sealed off so that the machine can continue to operate. So you just put these plugs in. You've got to shut the machine down, obviously, and you put these in, and that just seals off the tube to allow the machine to go back to working without replacing the tubes and doing some quite expensive additional work. Just looking at a bit of and stop that from in between the two, which is known as a baffle, and this separates the flow of the two, the end. Home. There's no place like it. Follow me, Nick Offerman, as I take you on a journey. Entering and leaving chilled water to ensure there's no mixing of the water temperature, and keep them separated. And that's much like you can see here, where we've got an inlet, the water flows in and then it flows out and exits through this secondary. Alternatively, you may have a plate like this which does not have the baffle in between, and so this just simply channels the water, and the water will hit out of one end, sorry, it will hit this, turn 180 degrees and then flow back into some more tubes. And I'll explain what I mean by that. So evaporators are often referred to as the number of passes which they have. What does this mean? Well, if an evaporator is said to have had one pass, that means that the chilled water simply enters one side, flows all the way through the tubes and into the water box on the other end, and then leaves at the other end. Much like you can see with this chiller, there is only one pipe, quite a large one, and it is entering one end and then leaving the other. It's a one pass evaporator. Alternatively, you could have a two pass evaporator, and that's where the chilled water enters into this water box, the baffle stops it spreading to the other half, the water then passes through the tubes into the end baffle, which does not, the end water box, which does not have a baffle, so the water just carries on and flows through it, continues out to the other side of the original water box, and that then leaves to go off around the building. That's what's happening on this chiller here. You can see the evaporator. There is no pipes leaving the end, but there are two pipes on this end, which means it is a two-pass evaporator. And the final one is a three-pass evaporator, and that is where the chilled water enters into the water box here. The baffle prevents it traveling all the way through. It gets channeled through these tubes into the water box at the other end with another baffle that channels it through these tubes into this water box, the original one. There's nowhere for that to go, there's no exit, so it is channeled once again off back to the final, the secondary water box, and the baffle there channels that out. It's important to remember, if you are looking at a evaporator and you're not sure if it is a one or a three pass system, well, the pipes will not be aligned, so you can see that it's not a straight pass through, so it indicates that it is a free pass. But as always, don't really make assumptions on things. Check with the manufacturers. There should be a serial number stamped onto the chiller. You can have a look at this on the manufacturer's website to find out how that evaporator works and the dimensions, etc. You can see the plate here. The manufacturer's stamp will be on there, the name and also the model number. Just have a look at this. Alternatively, there should be some documents stored on site to tell you all the manufacturer's literature for all the machines which are there. Have a look there also. Now, just on the materials of the chiller, of the evaporator, the shell and the water boxes and the end plate, they'll all usually be made from carbon steel, and they'll be built to a certain standard depending on which country you're in, to withhold a certain amount of pressure. Now, these are built, they generally get a giant sheet of carbon steel, and they roll this around into a sphere, into a pipe shape, and then they weld along the seam. The tubes, on the other hand, are generally made from a copper alloy. Sometimes they're made from maybe like stainless steel, and that all depends on what the water is on the other side, and is it going to really corrode, etc. So certain materials for certain applications, and it really depends on the application for which chiller you can use. I highly recommend you speak to any manufacturer before you install this, and also obviously to your specialists. Now, some of you may have noticed these things on the side of the evaporator.
These are sight glasses. So these are made of glass here, and these allow the user to look inside the evaporator, and you can see the refrigerant as well as the tubes. Let's have a look inside. Now, looking inside the sight glass, you can see the tubes here running along the length of the evaporator, and you'll notice that these tubes are not smooth. They've got these weird ridges all the way along them. And now there's a really important reason for them, and that is that these fins increase the surface area of the tube. That means that more heat can transfer out of the chilled water and into the refrigerant. This means that the chiller is more efficient. It means the evaporator and the chiller in general is much smaller, so the price would go down, and also the fact that space in the building is at a premium. So the less space you can take up through HVAC equipment and electrical equipment, the more space in the building you can use to rent out to other companies, or you can fit process equipment, etc. I'll quickly show you how efficient the fins are when they're ఓకే, ఇప్పుడు చిల్లర్కి సంబంధించిన చిన్న వీడియో మీరు చూశారు. హెచ్విఏసిలో చిల్లర్ బేసిక్స్ లో మనం ఉన్నాం. ఆ వీడియోలో మీకు కొంతమందికి అర్థం నేను చిల్లర్ అనగానే చిల్లర్ ఈజ్ ఎవాపరేటర్. చిల్లర్ తో కనెక్ట్ అయ్యేవి ఉంటాయి అంటే చిల్లర్ ద్వారా మనం కూలింగ్ ని AHU అనే యూనిట్ కి కూలింగ్ అందించడానికి చిల్లర్ను ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడ AHU అంటే ఏంటనే నెక్స్ట్ చెప్తాం. ముందు చిల్లర్ గురించి చెప్పిన తర్వాత చిల్లర్ తో ఏమేమి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనేది మనం చూస్తే కండెన్సర్ ఉంటుంది. కండెన్సర్ చిల్లర్లకి ఉపయోగించే యూనిట్ లో కండెన్సర్ వచ్చేసేసి వాటర్ కూల్డ్ కండెన్సర్ ఉంటుంది. వాటర్ కూల్డ్ కండెన్సర్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటే దానికి కంపల్సరీ కూలింగ్ టవర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్. కూలింగ్ టవర్ లేకుండా వాటర్ కూల్డ్ కండెన్సర్ పనిచేయదు. కాబట్టి కంపల్సరీ కూలింగ్ టవర్ ఉంటుంది. వాటర్ కూల్డ్ కండెన్సర్ ఉంటుంది చిల్లర్ యూనిట్ లో. తర్వాత కంప్రెషర్ కూడా చిల్లర్ కి కనెక్ట్ చేసి ఒకటే ప్యాకేజ్డ్ గా వస్తాయి. ఇప్పుడు ఎయిర్ కండిషనింగ్ అప్లికేషన్స్ లో మనం మాట్లాడుతున్నాం. అయితే రిఫ్రిజిరేషన్ అప్లికేషన్ లో కూడా చిల్లర్స్ యూజ్ చేస్తారు. ప్రెసెంట్లీ మిల్క్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిట్లో కూడా చిల్లింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ చిల్లర్స్ ని మిల్క్ కూలింగ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. దానిలో వాడే కంప్రెషర్ వచ్చేసి సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెషర్ అనేది వాడుతున్నారు. దానికి సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెషర్ కి ఇంపిల్లర్ టైప్ లోపల కంప్రెషర్ కి ఇంపిల్లర్ టైప్ లో ఉంటుంది. పిస్టన్స్ అలాంటి రోటరీ అలా ఉండవు, స్క్రూలు అలాంటివి ఉండవు. ఇంపిల్లర్ టైప్ ఉంటుంది కంప్రెషర్, సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెషర్. అది మొత్తం ఒకటే ప్యాకేజ్ అయ్యి వస్తుంది. అంటే బోత్ చిల్లరు, కండెన్సరు, కంప్రెషర్ అన్ని కలిపి ఒకటే యూనిట్ ఉంటుంది. దాదాపు అది కాస్ట్ వచ్చేసి 1 crore అబౌవ్ పైనే ఉంటాయి. 2 crores అలా ఉంటాయి కాస్ట్. అది ఎందుకంటే చాలా ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. 24 గంటల్లో కొన్ని వేల లీటర్ల పాలని కూల్ చేయాలి కాబట్టి చిల్లర్స్ ని రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ లో వాడుతున్నారు. ఇక్కడ మనం చిల్లర్స్ ని ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ లో ఎలా వాడుతున్నాము అంటే వాటర్ కూల్డ్ కండెన్సర్, చిల్లరు, కంప్రెషరు ఇవన్నీ కూడా ఒక యూనిట్ గా ఉంటాయి. అయితే ఈ చిల్లర్ యూనిట్ అనేది ఒక చోట ఉంటే కూలింగ్ ఇచ్చే యూనిట్ దూరంగా దానికి పెట్టుకొని అక్కడ నుండి డక్ట్ ద్వారా మనం కూలింగ్ ని సప్లై చేసుకోవచ్చు. మనం డక్ట్ ద్వారా కూలింగ్ సప్లై చేయాలి అంటే AHU యూనిట్ కావాలి. AHU అంటే ఏంటంటే ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్ అంటారు. ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్ ఇమేజ్ ని మీరు చూడండి. మీరు ఇమేజ్ లో చూస్తే ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది గమనించండి. దానిలో ఫ్రంట్ లోవర్ అనేది ఉంది. లోవర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అది ఎయిర్ ని లాక్కునేటప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ లో ఉండే ఫిల్టర్ కి అడ్డంగా ఉండేదాన్ని లోవర్ అంటారు.
నెక్స్ట్ ఇది మొత్తం ఒక మెటల్ క్యాబినెట్ రూమ్ లాంటి చిన్న రూమ్ లో ఉంటుంది ఏహెచ్యు అనేది. మీరు ఎనీ ఇండస్ట్రీ, ఏ ఇండస్ట్రీకి కానీ, పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలకు కానీ, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు వెళ్ళినప్పుడు కార్లు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ, మోటార్ సైకిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ, ఈవెన్ కోకో కోలా, పెప్సీ కంపెనీల్లో కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి. అక్కడ ఏహెచ్యుల్ని వాడతారు. ఎక్కడైతే ఏహెచ్యు ఉందో అక్కడ కంపల్సరీ చిల్లర ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఈ ఇమేజ్ ని గమనిస్తే దీనిలో కూలింగ్ కాయిల్ అనేది ఉంది, కాపర్ కాయిల్. ఇట్ ఈజ్ అన్ ఎవాపరేటర్. ఆ ఎవాపరేటర్ ఎలాంటిది అని అంటే అది రిఫ్రిజిరెంట్, సెకండరీ రిఫ్రిజిరెంట్ చిల్లర్ నుండి వస్తుంది అనమాట. అంటే చిల్లర్ లో కూలింగ్ కాయిల్ ఉంటుంది. ఆ కూలింగ్ కాయిల్ ఒక లిక్విడ్ ని కూల్ చేస్తుంది. ఆ లిక్విడ్ ఒక పంపు ద్వారా ట్రావెల్ అయ్యి ఇక్కడ ఏహెచ్యులో ఉన్నటువంటి కూలింగ్ కాయిల్లోకి వచ్చి కూలింగ్ ఇచ్చేసి వెళ్తా ఉంటుంది. కూలింగ్ ఇచ్చి వెళ్ళేటప్పుడు మరి ఆ కూలింగ్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఒక పెద్ద బ్లోయర్ ఉంటుంది. మరి రూమ్ లో ఉన్న ఎయిర్ ని లాక్కునేటప్పుడు ఫిల్టర్ అవ్వాలి కాబట్టి అక్కడ 2 రకాల ఫిల్టర్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్ ని బాగా గమనిస్తే ప్రీ ఫిల్టర్ అనేది ఒకటి ఉంది, దాని తర్వాత బ్యాక్ ఫిల్టర్ అనేది ఒకటి, తర్వాత ఎవాపరేటర్ కాయిల్ ని కూలింగ్ కాయిల్ అని ఉంది. ఈ కూలింగ్ కాయిల్లోకి లిక్విడ్ అనేది సెకండరీ రిఫ్రిజిరెంట్ అనే లిక్విడ్ కూలింగ్ తో వస్తుంది, హాట్ గా వెళ్ళింది బయటికి. అంటే అక్కడ వేడి మొత్తం రిమూవ్ అవుతా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్ లో ఎయిర్ ని సప్లై చేయడం కోసం ఒక పెద్ద బ్లోయర్ ని ఇది ఇచ్చాడు. తర్వాత ఎయిర్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి డ్యాంపర్ అనేది కూడా ఉంది. ఈ విధంగా ఈ పిక్చర్ ని, ఈ ఇమేజ్ ని గమనిస్తే ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది, ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్ లో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి. వాటిలో రకాలంటే అదొక పెద్ద సబ్జెక్ట్. మరి ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్ లో కూలింగ్ సిస్టమ్ లేకుండా కూడా ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ తో కూడా ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. అవి చాలా చీప్ గా ఉంటాయి, ఖరీదు తక్కువ. దానిలో కూలింగ్ కాయిల్కి బదులు వాటర్ స్ప్రే అవుతుంది. వాటర్ స్ప్రే అవడానికి వాటర్ పంప్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇంకా కూలింగ్. అయితే మరి అంత కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు, జస్ట్ హ్యూమిడిఫికేషన్ కోసం పనికొస్తుంది. అంటే తేమ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు తేమ పెంచాలి అని అంటే మనం ఆ ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్ ఉపయోగిస్తాం. అంటే అలాంటి యూటిలిటీ రూమ్స్ అని ఉంటాయి కొన్ని రకాల కెమికల్ ఫ్యాక్టరీల్లో, బీర్లు తయారు చేసే కంపెనీల్లో, కోకో కోలా లాంటి కంపెనీల్లో, పెప్సీ లాంటి కంపెనీల్లో అలాంటి ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్స్ ని యూటిలిటీ బ్లాక్స్ లో వాడుతూ ఉంటాం. ఇక్కడ మన ఎయిర్ కండిషనింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది వ్యూలో ఎక్కువ పెద్ద మొత్తంలో ఎక్కువ మల్టీ స్టోరేజ్ బిల్డింగ్ కి కూలింగ్ ఇవ్వాలన్నా, పెద్ద షెడ్లలో చాలా ఎక్కువ మంది పనిచేస్తున్నటువంటి ప్లాంట్లో ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఇవ్వాలన్నా చిన్న ఎయిర్ కండిషనర్స్ అన్ని నడపలేము. కాబట్టి ఒకప్పుడు చిల్లర్స్ అనేవి వచ్చినాయి చాలా రోజుల క్రితం. ఈ చిల్లర్ యూనిట్ బిగించేవాళ్ళు. ఇందాక చూపించినటువంటి చిల్లర్ యూనిట్ కి ఏహెచ్యు కనెక్ట్ అయింది. ఈ ఏహెచ్యు అనేది ఎయిర్ ని సప్లై చేస్తుంది. ఈ ఎయిర్ ని సప్లై చేసి కూలింగ్ ని అందిస్తూ ఉంటుంది. కూలింగ్ ని అందించడానికి ఈ ఏహెచ్యు నుండి కూలింగ్ ఎలా వెళ్ళింది అంటే ఒక డక్ట్ ద్వారా వెళ్ళింది. ప్రతి రూమ్ కి కూడా డక్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటది. ఈ డక్ట్ మొత్తానికి కావాల్సిన ఎయిర్ వాల్యూమ్ మొత్తం కూడా ఏహెచ్యులో ఉన్నటువంటి బ్లోయర్ ద్వారా వెళ్తుంది. బ్లోయర్ లో అధిక మొత్తంలో ఫోర్స్ గా ఎయిర్ వెళ్తా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫోర్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక డ్యాంపర్ అనేది ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఈ డ్యాంపర్ అనేది ఎయిర్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మెయిన్ డక్ట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ మెయిన్ డక్ట్ నుండి విడివిడిగా మళ్ళీ బ్రాంచెస్ వెళ్తాయి. అంటే ఒక మెయిన్ డక్ట్ లో ఎయిర్ పెద్ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అవి మళ్ళీ చిన్న డక్లుగా వేరే రూపంలో కావాల్సిన వాల్యూమ్ ప్రకారం ఇదంతా కూడా హీట్ లోడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ తో వాళ్ళు సైజులను నిర్ణయిస్తారు. కాబట్టి మనం అంటే ఈ చిల్లర్స్ కానీ ఏహెచ్యులను తయారు చేసేవి చాలా పెద్ద కంపెనీలు. ఇలాంటి కంపెనీల్లో ఎంతో మంది తయారు చేసే ఉద్యోగులు ఉంటారు. మరి ఇవి ఇన్స్టాల్ చేయించుకున్న కంపెనీల్లో మెయింటెనెన్స్ చేసేటువంటి టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు. మరి వాళ్ళ మీద మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు. ఎయిర్ కండిషన్ ఇదంతా కూడా హెచ్విఏసి అంటారు, హీటింగ్ వెంటిలేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ అంటారు. ఇలాంటి ఈ చిల్లర్స్ ని ఇప్పుడు మనం మేజర్ గా మెట్రోపాలిటన్ సిటీల్లో ఎప్పటి నుండో నడుపుతున్నారు. బాంబే, మద్రాస్, కలకత్తా
హైదరాబాద్, మెడ్రాస్ ఇలాంటి చోట్ల బాగా విరివిగా చిల్లర్స్ ని పెద్ద పెద్ద మల్టీ స్టోరేజ్ బిల్డింగ్ లో వాడాలి. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే స్టెప్ వచ్చేసి బిఆర్ఎఫ్ అనేది, బిఆర్బి అనేది వస్తుంది. అవి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాం. ముందు ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు ఏహెచ్యు గురించి చెప్పుకుంటాం. ఏహెచ్యు అనేది ఎయిర్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది కాబట్టి దానికి ఆ పేరు వచ్చింది. ఏహెచ్యు మీన్స్ ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్. దీని యొక్క ఈ చిల్లర యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ లార్జ్ కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ దట్ రిక్వైర్ సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్ ఆఫ్. అక్కడ కాస్ట్ అనేది మనం విడివిడిగా చిన్న చిన్న ఎయిర్ కండిషనర్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు చాలా పెద్ద మొత్తంలో కరెంటు బిల్లు, వాటి మెయింటెనెన్స్, వాటి ఖరీదు ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత రెడ్యూస్డ్ హజార్డ్ బై నాట్ హ్యావింగ్ రిఫ్రిజిరెంట్ పైప్ లైన్ ఆల్ ఓవర్ ద బిల్డింగ్ మొత్తం రిఫ్రిజిరెంట్ పైప్ లైన్ వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే ఏహెచ్యులో మాత్రమే కూలింగ్ కాయిల్ ఉంటుంది కాబట్టి బిల్డింగ్ మొత్తం పైప్ లైన్ లాగాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత చిల్డ్రన్ వాటర్ సిస్టమ్ ఆర్ సేఫ్ డ్యూ టు ద యూజ్ ఆఫ్ నాన్ కరోసివ్ అండ్ నాన్ టాక్సిక్ వాటర్ యాజ్ ఎ రిఫ్రిజిరెంట్. దీనిలో ఏం వాడతారంటే గ్లైకాల్ అనే దాన్ని వాటర్ లో మిక్స్ చేసి సెకండరీ రిఫ్రిజిరెంట్ గా వాడతారు. అంటే మనకి ఏహెచ్యులో కూల్ చేసేది వాటరే, కాకపోతే ఆ వాటర్ లో ఒక కెమికల్ కలుపుతారు, గ్లైకాల్ అని, ప్రాపిలిన్ గ్లైకాల్ అంటారు దాన్ని. దీన్ని 30% కలుపుతారు వాటర్ లో. ఒక లీటర్ లో 300 ml గ్లైకాల్ కలిపితే ఆ వాటర్ -డిగ్రీలు వచ్చినా కానీ గడ్డగట్టదు. అప్పుడు కూలింగ్ మనకు కావాల్సినంత కూలింగ్ ఇస్తుంది. 12 డిగ్రీలతో చిల్లర్లో వాటర్ అనేది కూలింగ్ వెళ్తూ ఉంటుంది. మనకి కంఫర్ట్ టెంపరేచర్ 23 degrees ఇవ్వటం కోసం అది 12 degrees టెంపరేచర్ తో మనకి సెకండరీ రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది ఆ కూలింగ్ కాయిల్స్. వాటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ చీప్లీ అవైలబుల్. ఇట్ ఈస్ వాటర్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్లెంటీ అండ్ చీపర్, very cheap, and eliminating the need. We can change easily. Refrigerants అంత కాస్ట్ గా ఉండవు. డైరెక్ట్ ఎవాపరేటర్ కాయిల్స్ అంటే రిఫ్రిజిరెంట్ కావాలి కాబట్టి ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. మనం సెకండరీ రిఫ్రిజిరెంట్ గా వాడుతున్నాం కాబట్టి చిల్లర్లో చిల్లింగ్ చేసేది వాటర్నే. ఆ వాటర్ గడ్డగట్టకుండా ఉండటం కోసం దానిలో 30% గ్లైకాల్ కలుపుతారు. గ్లైకాల్ ఈజ్ ఏ కెమికల్. ఇట్ కెన్ మిక్స్ ఇన్ ద వాటర్. 35% of glycol is mixed in the water is called as secondary refrigerant. It is used in chiller to cool the evaporator coil. The secondary refrigerant evaporator coil lo original evaporator coil lo unna cooling ni grahinchi it is transferring the cooling to the AHU transfer చేస్తుంది. ఏహెచ్యు ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ ఉన్న కూలింగ్ ని యూజ్ చేసుకొని ఆ డక్ట్ ద్వారా కూలింగ్ మొత్తం ఆ బిల్డింగ్ మొత్తానికి సప్లై చేస్తారు. ఇఫ్ ద చిల్డ్ వాటర్ పైపింగ్ లీక్స్ సమ్వేర్ ఇన్ ద బిల్డింగ్, ఓన్లీ వాటర్ ఇస్ లాస్ట్. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగి పైప్ లైన్ లో నుండి వాటర్ పోయిందనుకో, లీకేజ్ పెద్ద లాస్ ఏ ఉంది. అదే రిఫ్రిజిరెంట్ లీక్ అయితే చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉంటుంది. రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది చాలా కాస్ట్ కాబట్టి రిపేర్స్ ఓన్లీ ప్లంబింగ్ వర్క్ రిపేర్సే ఉంటాయి కాబట్టి నష్టమే లేదు. ఆ పైప్ లైన్లకి కూడా ఇన్సులేషన్ చేసుకుంటారు. ఇఫ్ ఎయిర్ స్టాప్స్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద కూలింగ్ కాయిల్, ద చిల్డ్ వాటర్ విల్ సింప్లీ రిటర్న్ టు ద చిల్లర్. సిన్స్ ద వాటర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ పిచ్డ్ అప్ ఎనీ హీట్, ఇట్ విల్ స్టిల్ బి కోల్డ్ అండ్ ద చిల్లర్ విల్ రెస్పాండ్ బై అన్లోడింగ్ అండ్ టర్నింగ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు మనకి ఈ చిల్డ్ వాటర్ సిస్టమ్ ద్వారా ఒకవేళ ఏదైనా పవర్ ఫెయిల్యూర్స్, ఏదైనా సందర్భంలో కంప్రెసర్ ఆగినా కానీ కొంత కూలింగ్ అనేది ఆల్రెడీ స్టోరేజ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని గంటల పాటు మనకి కూలింగ్ అనేది ఇంటరప్షన్ లేకుండా వస్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా చిల్డ్ వాటర్ సిస్టమ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ వలన మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. దీనిలో ఇంకా పార్ట్స్ విషయానికి వస్తే దీనిలో కూడా కంప్రెషర్, కండెన్సర్. కంప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా ఇప్పుడు స్క్రూ కంప్రెషర్స్ వాడుతున్నారు, తర్వాత సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెషర్స్ వాడుతున్నారు, తర్వాత స్క్రాల్ కంప్రెషర్స్ కూడా వాడుతున్నారు. స్క్రూ కంప్రెషర్స్ రిఫ్రిజిరేషన్ పర్పస్ వాడుతున్నారు. ఎయిర్ కండిషనింగ్ పర్పస్
స్క్రూ కంప్రెషర్స్ వాడతారు ఎక్కువగా. తర్వాత కండెన్సర్స్ వచ్చేసి, కంప్రెషర్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, ద కంప్రెషర్ కంప్రెస్ ద వేపర్ రిఫ్రిజరెంట్, ఇట్ కన్వర్ట్స్ లో ప్రెషర్ వేపర్ ఇంటూ ద హై ప్రెషర్ వేపర్, అది మీకు తెలుసు. తర్వాత కండెన్సర్ అనేది ఇక్కడ వాటర్ కూల్డ్ కండెన్సర్ ఉంటుంది. వేరెవర్ వాటర్ కూల్డ్ కండెన్సర్ అనేది ఎక్కడైతే ఉందో, వాటర్ కూల్డ్ కండెన్సర్ ఉన్న ప్రతి చోట కూడా కూలింగ్ టవర్ ఉంటుంది. ఇది కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోవాల్సింది. ఇఫ్ ద వాటర్ కూల్డ్ కండెన్సర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్, విచ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అనే ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే కూలింగ్ టవర్ అండ్ సర్క్యులేటింగ్ పంప్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని మనం చెప్పాలి. ఇక్కడ దీనిలో హై ప్రెషర్ వేపర్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది కండెన్సర్ లో. కండెన్సర్ ని కూల్ చేయడానికి వాటర్ ని వాడతారు. ఎయిర్ కూల్డ్ కండెన్సర్ లో ఓన్లీ ఎయిర్ ఫ్యాన్లే వాడతారు. కానీ ఇక్కడ వాటర్ కూల్డ్ కండెన్సర్ లో వాటర్ మాత్రమే వాడతారు. వాటర్ ని స్టోరేజ్ ట్యాంక్ లో నుండి ఒక పంప్ సర్క్యులేట్ చేయడం వల్ల అది కండెన్సర్ లోకి వెళ్ళి ఆ వేడెక్కుతున్నటువంటి రిఫ్రిజరెంట్ ని కూల్ చేసేసి అది కూలింగ్ టవర్ లో మళ్ళీ కూల్ చేస్తా, వాటర్ ని కూల్ చేస్తా, రొటేట్ చేస్తా ఉంటుంది. ఆ విధంగా కూల్ చేయడం వలన కండెన్సర్ లో హాట్ వేపర్ అల్లా లిక్విడ్ గా మారుతుంది అనేది తెలుసు, యాజ్ పర్ రిఫ్రిజరేషన్ సైకిల్ ప్రకారం. ఇక్కడ దీనిలో వాడే ఎక్స్పాన్షన్, చిల్లర్ సిస్టమ్ లో వాడేటువంటి ఎక్స్పాన్షన్ వాల్స్ వచ్చేసేసి థర్మోస్టాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. A valve in which high pressure liquid refrigerant expands and converts to low pressure liquid is called expansion valve. అంటే హెచ్పిలో వచ్చేటువంటి లిక్విడ్ ని ఎల్పి లిక్విడ్ గా మార్చేటువంటి మెకానికల్ పార్ట్ ని ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ అంటాం. ఈ థర్మోస్టాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్సే వాడుతూ ఉంటారు. దాని డిజైన్ ని బట్టి వాడతారు. వాటిలో కూడా కెపాసిటీని బట్టి ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్స్ తయారు చేసే కంపెనీలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. డాన్ఫర్స్ అనేది ఒక ఫ్రాన్స్ లో ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్స్ తయారు చేసే ఒక పాపులర్ కంపెనీ. అది ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ దే ఆర్ సప్లయింగ్ ద మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్స్ టు వేరియస్ సిస్టమ్స్. కంపెనీ డిజైన్ లో కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం వాళ్ళు ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ సైజులను బట్టి ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్ మీద ఒక అవగాహన కావాలి అంటే మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ ఉన్న ఇమేజ్ కూడా ఒక్కసారి చూడండి, ఒరిజినల్ గా ఎలా ఉంటుంది చూపించడం కోసం ఈ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ని మేము కలెక్ట్ చేసినాము. దీనిలో రిటర్న్ ఎయిర్, సప్లై ఎయిర్ అని ఉంది. రిటర్న్ ఎయిర్ మీన్స్ రూమ్ లో మనం వాడినటువంటి గాలిని రిటర్న్ ఎయిర్ అంటారు. అంటే అది లాక్కునే ఎయిర్. అది ఫ్రెష్ ఎయిర్ కూడా ఒక డక్ట్ ఉంటుంది. మనకు రిటర్న్ ఎయిర్ తో పాటు కొంత ఆక్సిజన్ కూడా కావాలి కాబట్టి బయట వాతావరణంలో ఉన్న ఆక్సిజన్ కూడా కొంత ప్రవేశపెడతారు. ఆ ఆక్సిజన్ ప్లస్ గదిలో ఉన్న గాలి రెండు కలిసి కూలింగ్ కాయిల్ మీదుగా బ్లోయర్ దగ్గరకు వస్తుంది. బ్లోయర్ లో నుండి సప్లై ఎయిర్ ద్వారా డక్ట్ అనేది బయటికి పంపిస్తూ ఉంది. ఈ ఇమేజ్ ని మీరు గమనిస్తే మీకు ఏహెచ్యులో ఏ విధంగా కూల్ ఎయిర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఏహెచ్యు చిల్లర్ ఉంటే ఎయిర్ కండిషనింగ్ లో ఏహెచ్యు ఉంటుంది. తర్వాత చిల్లర్ కి కంపల్సరీ వాటర్ కూల్డ్ కండెన్సర్. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. తర్వాత దీనిలో ఎవాపరేటర్ గురించి ఇందాక చిల్లర్ గురించి మీకు ఒక వీడియో వేసి చెప్పాము. ఆ వీడియోలో అంత ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంది కాబట్టి కొంతమందికి అర్థం ఉండదు. చిల్లర్ లో ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే కంప్రెషర్ లో నుండి వచ్చేటువంటి హై ప్రెషర్ హాట్ గ్యాస్ కండెన్సర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కండెన్సర్ లో లిక్విడ్ గా మారుతుంది. ఆ లిక్విడ్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ లో హై ప్రెషర్ లో ప్రెషర్ గా మారి ఆ లో ప్రెషర్ వేపర్ ఎవాపరేటర్ చిల్లర్ లోకి కూలింగ్ కాయిల్ లోకి వెళ్తుంది. ఆ కూలింగ్ కాయిల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇందాక చెప్పినటువంటి వాటర్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి. దానిలో సెకండరీ రిఫ్రిజరెంట్ వాటర్ ట్యూబ్స్, ప్రాప్లిన్ గ్లైకాల్ కలిపినటువంటి సెకండరీ రిఫ్రిజరెంట్ ఈ కూలింగ్ కాయిల్ లో ఉన్న కూలింగ్ ని అబ్జార్బ్ చేసి ఒక పైప్ లైన్ ద్వారా ఏహెచ్యులోకి వెళ్తాం. ఏహెచ్యులో ఉన్నటువంటి కూలింగ్ కాయిల్ కి ఆ కూలింగ్ ని సప్లై చేస్తాము. ఎవాపరేటర్ వర్క్స్ ఆపోజిట్ టు ద కండెన్సర్. కండెన్సర్ చేసే పనికి ఆపోజిట్ గా పని చేసేది ఏంటంటే ఎవాపరేటర్.
కండెన్సర్ ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే లిక్విడ్ గా మారుస్తూ ఉంటుంది వేపర్ ని. ఈ ఎవాపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే లిక్విడ్ ని వేపర్ చేస్తుంది. అది హియర్ లో ప్రెషర్ లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లో ప్రెషర్ వేపర్ గా మార్చింది. తర్వాత హీట్ ని తన సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి హీట్ ని మొత్తాన్ని అబ్జర్వ్ చేయటమే ఎవాపరేటర్ పని. చిల్లర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎవాపరేటర్. చిల్లర్ లో ఇక్కడ సెకండరీ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నారు అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇవి అన్ని ఈ టాపిక్ లో మీరు అర్థం చేసుకుంటే మీరు ఏదైనా ఒక పెద్ద ప్లాంట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీర్లుగా వెళ్ళినప్పుడు ఏ పార్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైనప్పుడు మీరు తేలిగ్గా వీటిని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు, రిపేర్స్ అనేవి చేయించగలుగుతారు, సర్వీస్ అనేవి చేయించగలుగుతారు. తర్వాత వాటర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది ఇక్కడ ఎవాపరేటర్ వర్క్స్ ఆపోజిట్ టు ద కండెన్సర్ అని చెప్పాను. హియర్ లో ప్రెషర్ లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు లో ప్రెషర్ వేపర్ గా మారుతుంది. రిఫ్రిజరెంట్ బై అబ్జార్బింగ్ హీట్ ఫ్రమ్ ద చిల్డ్ వాటర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్. ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్ లో కూలింగ్ ఉపయోగించబడటం వలన ఆ వాటర్ హీట్ ఎక్కింది. సెకండరీ రిఫ్రిజరెంట్ కూల్ గా వెళ్ళిద్ది, మళ్ళీ వేడిగా తయారై వెనక్కి వస్తుంది. ఆ వేడిగా తయారైనది మళ్ళీ చిల్లర్లోకి వచ్చి కూల్ చేసుకొని వెళ్తా ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా ఒక చిన్న ప్లాంట్ లాగా పనిచేస్తా ఉంటుంది. ఒక చిన్న మినీ ప్లాంట్ లాగా పనిచేస్తా ఉంటుంది. ఈ ప్లాంట్ లో ఏ ఒకటి ప్రాబ్లం వచ్చినా ప్లాంట్ మొత్తం ఆగిపోతుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ముందుగా వాటిని అన్ని గమనిస్తూ ఉండాలి. ప్రెషర్ గేజెస్ ఉంటాయి ఎక్కడికక్కడ, కంప్రెసర్ కండిషన్ అనేది చూసుకోవడానికి హెచ్పి, ఎల్పి, ఓపి అనేటువంటి ప్రెషర్ గేజీలు ఒక బోర్డులో ఉంటాయి. హెచ్పి అంటే హై ప్రెషర్, డిశ్చార్జ్ ప్రెషర్ ఎంత వస్తుంది. తర్వాత ఒక లాగ్ షీట్ ఉంటుంది. ఆ లాగ్ షీట్ లో ఎప్పుడు ఎవ్రీ 2 hours కి అక్కడ రీడింగ్స్ అనేవి నోట్ చేస్తూ ఉండాలి. పంపులో ప్రెషర్ ఎంత ఇన్లెట్ వస్తుంది, ఎంత అవుట్లెట్ వెళ్తుంది. చిల్లర్లోకి సెకండరీ రిఫ్రిజరెంట్ ఇంత ఇన్లెట్ వస్తుంది, ఎంత అవుట్లెట్ అవుతుంది, ఎంత టెంపరేచర్ తో ఇన్లెట్ అవుతుంది, ఎంత టెంపరేచర్ తో అవుట్లెట్ అవుతుంది అనేది లాగ్ షీట్ లో తయారు చేసి ఉంటారు. ఆ బ్లాక్ లో ఆపరేటర్స్ నోట్ చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత కంప్రెషర్ కి హెచ్పి, ఎల్పి, ఓపి అనేటువంటి 3 ప్రెషర్ గేజీలు బిగించి ఉంటాయి. హెచ్పి అంటేనేమో డిశ్చార్జ్ ప్రెషర్, ఎల్పి అంటేనేమో సక్షన్ ప్రెషర్, ఓపి అంటేనేమో కంప్రెషర్ లోపల మెకానికల్ గా ఉన్నటువంటి ఆయిల్ ప్రెషర్. ఈ ఆయిల్ ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంటుంది, సక్షన్ ప్రెషర్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది, డిశ్చార్జ్ ప్రెషర్ మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా వేరియేషన్స్ లేకుండా ఒకే విధంగా లాగ్ షీట్ చూస్తే ప్లాంట్ ఏ విధంగా నడుస్తుందో అర్థమైపోయింది. కాబట్టి మనం లాగ్ షీట్ ని ఇంజనీర్స్ ఓన్లీ లాగ్ షీట్ చూస్తారు. లాగ్ షీట్ ని ప్రతి ఎవ్రీ 2 hours కి రాయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిదే అంటే అక్కడ ఉన్న ఆపరేటర్. మెకానిక్స్ ఏం చేస్తారంటే బ్రేక్ డౌన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం పార్ట్ రిపేర్ వస్తే దాన్ని చేస్తారు. ఆపరేటర్ మాత్రం ఆల్వేస్ యూనిట్ వర్క్ చేసేటప్పుడు అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్ లాగా కాపలా ఉండి మొత్తం నడుస్తున్నట్టు చూస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మరి చిల్లర్ కానీ ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్ కానీ నడిపితేనే అక్కడ ఫ్యాక్టరీ అనేది నడుస్తుంది. అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల ఎంప్లాయీస్ అంతా హ్యాపీగా వర్క్ చేయాలి అని అంటే ఈ చిల్లింగ్ యూనిట్స్, ఈ ఏహెచ్యూలు పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళకి కనుక కూలింగ్ అనేది రాకుండా డిస్టర్బెన్స్ జరిగిందంటే వెంటనే యాక్షన్ అనేది ఉంది. కాబట్టి ఎయిర్ కండిషనింగ్ టెక్నీషియన్స్ అనేవాళ్ళు ఆపరేటర్స్ ఎప్పుడు కూడా అలర్ట్ గా ఉండాలి. దాని మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళనే తీసుకుంటారు, ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. తర్వాత ఈ ప్లాంట్ మొత్తానికి కూడా ఒక ఎల్సిడి కంట్రోల్ ప్యానెల్ ఉంటుంది. ఈ ప్యానెల్ అన్ని కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా బిగించి కమిషనింగ్ చేసి మనకు అప్పచెప్తారు. కొన్నాళ్ళు దానిలో సీనియర్ వాళ్ళని పెట్టి జూనియర్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాతే ఆ యూనిట్ ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే కొన్ని కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ప్లాంట్ పెట్టిన తర్వాత దాన్ని ఆపరేటింగ్ చేయటం చేత కాకపోతే ఇవన్నీ ఇక్కడ చిల్లర్ లో మీరు మళ్ళీ ఒకసారి వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రీఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ చిల్లర్. చిల్లర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బిగ్ సైజ్ కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్లాంట్స్ కానీ ఏదైనా పెద్ద మొత్తంలో స్టోరేజ్ బిల్డింగ్లకు కానీ మనం కూలింగ్ చేయాలంటే a machine that removes heat from the liquid via vapor compression refrigeration cycle. This liquid can be circulated through a heat exchanger to cool the air or equipment are required. Is called chilled water air conditioning system.
This is an air conditioning system. It is a bigger in tonnage. It is in a capacity. It avails in above the 50 tons to 1000 tons కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్స్ కి కంపల్సరీ చిల్లర్ సర్వీస్ సార్. ఈ చిల్లర్ కన్నా ఎఫెక్టివ్ గా ఉండేటువంటి సిస్టమ్ ని మనం తీసుకురావాలి. ఈ వాటర్ ఇవన్నీ తీసేయాలి, ఈ కూలింగ్ టవర్లు అవన్నీ తీసేయాలి, ఇంకా సిస్టమ్స్ ని ఇంకా మోడిఫై చేయాలనే ఆలోచనతో అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అనేది తీసుకొచ్చారు. దాని పేరే విఆర్ఎఫ్ అండ్ విఆర్వి అనేది. అవి మీకు రేపు కానీ ఎల్లుండి క్లాస్ లో కానీ చెప్తాం. రేపు ఇండోర్ యూనిట్స్ ని ఎలా సర్వీస్ చేయాలి, క్యాసెట్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ ని ఎలా ఓడదీసి ఎలా సర్వీస్ చేయాలి అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అంటే వీటిలో ఇండోర్ యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఎలా సర్వీస్ చేయాలనేది మధ్యలో చెప్తున్నాను. విఆర్ఎఫ్ అనేది అది అదొక పెద్ద సబ్జెక్ట్ కాబట్టి అది కంప్లీట్ గా ఒక రోజు దాని మీద వీడియోలు దాంతో చెప్పడంతో ఈ కోర్సు ముగుస్తుంది. తర్వాత మీకు ఈ మొత్తం టోటల్ నేను చెప్పినటువంటి ఈ కోర్సులో మీకు చివరిలో ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టాలని అని ఇదివరకు పోయిన సంవత్సరం జరిగినటువంటి క్లాసుకు కూడా మేము ఎగ్జామ్ పెట్టాము. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎగ్జామ్ పెట్టాలని ఆశిస్తున్నాము. వాటిలో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే కంపల్సరీ మీరు ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవ్వాలి అందరూ. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ మీరు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జామినేషన్, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెస్ట్. మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు అనేది మేము చెప్పిన దాని వల్ల మీరు ప్రయోజనం పొందారో లేదో మాకు తెలియాలి అంటే చాలా చిన్న క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క చిన్న ఇంటర్వ్యూలో ఉదాహరణ చెప్తాను. డెన్సిటీ ఎలా కనుక్కుంటామని అడిగితే పెద్ద పెద్ద బాగా చదువుకున్నవాడు కూడా చెప్పలేకపోయాడు. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ డెన్సిటీ అని అనగానే అది సైన్స్ లో చాలా చిన్న క్వశ్చన్. అది చిన్న క్వశ్చన్ అంటే 7వ తరగతి వాళ్ళకి వస్తుంది ఒక విధంగా. కానీ ఈ రోజుల్లో మరి పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు చదివిన వాళ్ళు కూడా గబక్కన ఆన్సర్ చెప్పలేదు. ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడో చదివేసాం, మర్చిపోయాం. తర్వాత బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద వాటర్ అని కానీ అడిగితే అది కూడా మనం చెప్పలేము తప్పుడు. కానీ అందరికీ తెలుసు 100 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర వాటర్ అనేది బాయిల్ అవుతుంది. అది కన్వర్ట్ చేస్తే 212 డిగ్రీలు ఫారెన్ హీట్. మనకు క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతారంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇన్ ఫారెన్ హీట్ అని క్వశ్చన్ అడిగారు. మనం నేను ఉదాహరణకి టెస్ట్ లో ఎలాగో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనేది ఒక టెస్ట్ నేను చెప్తున్నాను. తర్వాత కూలింగ్ కాయిల్ ని ఇంకో పేరుతో ఏమని పిలుస్తారు అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగా ఉంటుంది. ఈ కోర్స్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆన్సర్ చేయగలరు. ఎందుకంటే కూలింగ్ కాయిల్ అన్నా ఎవాపరేటర్ అన్న ఒకటే. మరి ఎప్పుడు క్లాస్కి అటెండ్ కాని వాళ్ళు దాని ఆన్సర్ చేయలేరు. ఎవాపరేటర్ అనగానే కూలింగ్ కాయిల్ అని తెలియాలి. కూలింగ్ కాయిల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏమంటారు అనేది. తర్వాత వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్. ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ ఎప్పుడు కూడా హై ప్రెషర్ ని లో ప్రెషర్ గా చేస్తుంది, అది గుర్తుంచుకోవాలి. అట్లా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. తర్వాత విచ్ పార్ట్ రెగ్యులేట్స్ ద రిఫ్రిజిరెంట్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సైకిల్. రిఫ్రిజిరేషన్ సైకిల్లో రిఫ్రిజిరెంట్ ని రెగ్యులేట్ చేసే పార్ట్ ఏది అని అడుగుతారు. అది అడిగితే అది ఎక్స్పాన్షన్ వాళ్ళే రెగ్యులేట్ చేసేది. తర్వాత కంప్రెషర్స్ విషయానికి వస్తే చిల్లర్స్ లో వాడే కంప్రెషర్స్ లో ఒకదాన్ని కింద ఉన్న వాటిలో చిల్లర్స్ లో ఏ కంప్రెషర్ వాడతారు అని అడిగారు. సపోజ్ దానిలో స్క్రూ కంప్రెషర్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెషర్. తర్వాత ఏ గ్యాస్ వాడతారు అనేది నేను చెప్పలేదు మీకు. ఎక్కువగా చిల్లర్స్ లో 134 గ్యాస్ వాడుతున్నారు. మనం ఫ్రిడ్జ్లో వాడే గ్యాస్ ని దానిలో వాడుతున్నారు చిల్లర్స్ లో. తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఆ విధంగా ఉంటాయని నేను బ్రీఫ్ గా చెప్పాను. అదే యాక్చువల్ గా నేను ఏం అడుగుతున్నానో అవి. తర్వాత రిఫ్రిజిరెంట్ సంబంధించి నా క్వశ్చన్స్ చాప్టర్స్ లో ప్రజెంట్ ఎయిర్ కండిషనర్ లో వాడే రిఫ్రిజిరెంట్ ఏది, స్ప్లిట్ ఎయిర్ కండిషనర్ లో
కొత్తగా వచ్చే స్ప్లిట్ ఎయిర్ కండిషనర్ లో వాడే రిఫ్రిజిరెంట్ ఏది అని అడిగారు. అది ఫిక్స్డ్ స్పీడ్ అయితే 32 గ్యాస్ వాడుతున్నారు. అదే ఇన్వర్టర్ ఏసీలో అయితే 410 అనేది వాడుతున్నారు. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు ఏమేమి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నారో అని అంతా ఒకసారి రివైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం మననం చేయకపోతే విద్య అనేది నశిస్తుంది. తర్వాత ఒక టన్ను రిఫ్రిజిరేషన్ 1 టన్ అంటే ఎన్ని BTU అనేది చాలా చిన్న క్వశ్చన్. దానికి 12,000 BTU అనేది ఆన్సర్. ఆ విధంగా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. కాబట్టి తర్వాత ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఏ రంగులో ఉంటది అని అడిగాను. అది చాలా చిన్న క్వశ్చన్లు నేను అడిగాయి, కానీ తెలియని వాళ్ళకి అయ్యే పెద్ద. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ అనేది బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు దాన్ని ఇంకొక ఈ చిల్లర్కి సంబంధించిన ఇంకొక వీడియో ఉంది. ఆ వీడియో కూడా మీరు చూస్తే కొంత సాటిస్ఫై అవుతారని వీడియో ఇంకో వీడియో ఉంది. ఆ వీడియో చూడండి. సౌండ్ కట్ చేసి వీడియో
దీనికి సౌండ్ వస్తుందా? రావట్లేదు. ఏ రావట్లేదా? పెట్టినాను. నాకేం వినపడలేదు. ఏం రావట్లేదు. వస్తుందా? నేను సౌండ్ పెంచి తేవడం లేదు. ఇదే ఓకే అయిపోయింది. ఆపేసి ఇమేజ్ మీకు పంపించండి సార్. గమనించండి, విఆర్ఎఫ్ యూనిట్ అవుట్డోర్ ఇమేజ్ లో కనిపిస్తుంది. రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో కానీ అవతల క్లాస్లో కానీ విఆర్ఎఫ్ గురించి మీకు కొంత నాలెడ్జ్ గ్యాదర్ చేసుకున్నాం. కొన్ని వీడియోలు విఆర్ఎఫ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫైనల్, ఈ కోర్సులో ఫైనల్ సబ్జెక్ట్. తర్వాత అవసరమైతే ఒకరోజు రివిజన్ చేస్తాం. మొత్తం టోటల్ ఓవరాల్గా మన టాపిక్స్ని బ్రీఫ్గా స్పీడ్గా రివిజన్ చేయడం కాబట్టి ఈ విఆర్ఎఫ్ యూనిట్ తర్వాత రేపు డక్ట్కు క్యాసెట్ వేసి సర్వీస్ చేయడం అనేది క్లాస్ రేపు. తర్వాత విఆర్ఎఫ్ 2 రోజులు నడుస్తుంది. ఒకరోజు టెస్ట్ అనేది ప్లాన్ చేస్తాం. మేము ముందే రేపు టెస్ట్ పెట్టబోయే ముందు రోజు మీ అందరికీ రేపు టెస్ట్ ఒక 20 క్వశ్చన్స్ 20 కానీ 25 క్వశ్చన్స్ కానీ మీకు ఉంటాయి దానికి ఎగ్జామినేషన్. కాబట్టి ఇందాక బ్రీఫ్గా చెప్పాను, క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఈ మనం చెప్పుకున్న టాపిక్స్ సంబంధించి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కానీ ఇంపార్టెంట్గా ఉంటాయి. వాటిని ఈరోజు ఈ చిల్లర్స్ దాని మీద కానీ మీకు ఈ ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్ మీద కానీ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు క్లాస్లో అడిగితే మనం డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. చిల్లరు ఏహెచ్యూల మీద ఏదైనా ఉంటే అడగండి. తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ నేటికి గ్రూప్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈవినింగ్ 4కి అమ్మ ఫిల్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. గ్రూప్ లో పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్స్ ఫిల్ చేసేయండి గ్రూప్ లో. ఈవినింగ్ 4 కల్లా 4కి ఇస్తారు. 4కి ఇస్తారు ఈవినింగ్.
ఈ రోజు జరిగినటువంటి ఈ చిల్లర్కి సంబంధించి AHU సంబంధించి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సార్ చెప్పండి. సార్ AH లో హీట్ రిజెక్షన్ వీల్ ఉంటుంది కదా సార్, దాని గురించి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హీట్ రిజెక్షన్ అంటే కండెన్సర్ లోనేగా హీట్ రిజెక్ట్ అయ్యేది. లేదు సార్, అంటే AH లో కూడాను ఇప్పుడు AHU is a air handling unit. It cools the return air. గదిలో నుండి వచ్చే ఎయిర్ ని కూల్ చేస్తుంది అంతే. కూల్ ఎయిర్ అందించడమే దాని పని. కండెన్సర్ వేరే ఈ చిల్లర యూనిట్ దగ్గర ఉంటుంది కండెన్సర్. సార్ బట్ ఇప్పుడు రూమ్ లోని ఆక్యుపెన్సీ లేదనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రూమ్ కి ఒక 22 degrees రిటర్న్ ఎయిర్ సప్లై చేస్తున్నాం, రూమ్ లో ఆక్యుపెన్సీ లేదు, అదే మళ్ళీ కోల్డ్ ఎయిర్ అదే టెంపరేచర్ తో కెపాసిటీ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. కంప్రెసర్ లో కెపాసిటీ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా కెపాసిటీని తగ్గించుకునేది. కెపాసిటీ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సార్ నేను ప్రెసెంట్ వర్క్ చేస్తున్న దగ్గర చూసాను సార్, హీట్ రిజెక్షన్ వీల్స్ కొన్ని HUs లో ఉన్నాయి. అంటే లైక్ BMS సిస్టమ్ ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేసిందో అందులో హీట్ రిజెక్షన్ వీల్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఒకసారి, అంటే దీనిలో చాలా సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. మేము మన కోర్సు ఎంతవరకు డీల్ చేయగలదంటే స్ప్లిట్ ఏసీల వరకు బాగా చేయగలదు. చిల్లర్స్ వీఆర్ నాట్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ ఆఫ్ ద VRF అండ్ చిల్లర్స్. కాకపోతే మేము నేర్చుకున్న సబ్జెక్టు కొంత థియరిటికల్ గా నేర్చుకున్నాం, కొన్ని చోట్ల జస్ట్ విజిట్ చేసి చూసి తెలుసుకున్నాం. మేము కూడా బుక్కుల్లో ఉన్నది, వీడియోల్లో ఉన్నది, వాటిలో చూసి అక్కడ పని చేసే వాళ్ళు ఎవరు మీకు దొరకరు చెప్పడానికి. మేము వాళ్ళని అడిగి కొన్ని తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే మా స్టూడెంట్స్ కొంతమంది దే ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ ఆపరేటర్స్. వాళ్ళ అనుభవాలు చెప్తా ఉంటారు ఏం జరుగుతుంది. రైట్ నౌ ప్రెసెంట్ అయితే నేను ఒక ఆన్ అండ్ అరౌండ్ 5,000 TR ప్లాంట్ సార్ ఒకటి ఇక్కడ. సో ఆ ప్లాంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. అన్ని మెయిన్ హై సెట్ లైక్ చిల్లర్స్, AH విత్ కొలాబరేషన్ విత్ BMS సిస్టమ్ అండ్ ఆల్. సో అందుకని సార్ అక్కడ నేను AHs లో చూసిన ఇష్యూస్ అన్ని కూడా లైక్ ఈ టైప్. కొన్ని ఏంటంటే డ్రైన్ లైన్ చోక్ అయిపోయి లాస్ట్ టైం మీరు ఒకసారి చెప్పారు కదా డ్రైన్ లైన్. సో నేను పీరియాడికల్ గా క్లీనింగ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటర్ ఫ్లో అయ్యే దగ్గర ఎట్టయినా రస్ట్ పడతా ఉంటుంది కాబట్టి క్లీన్ చేసుకోవాలి. వాల్స్ కూడా జామ్ అవుతా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా డౌట్స్? ఎనీబడి? హలో సార్, అడగండి. హలో చెప్పండి సార్. వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ పంపించాలంటే అదే మొన్న మిస్ అయ్యాను. అదే వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ పంపించాను అప్పుడు. అర్థం కావట్లేదు మీరు మాట్లాడు. అదే అమ్మాయి అదే నా వాయిస్ కొంచెం ప్రాబ్లమ్ సార్. అంటే ఫిజికల్ ఎగ్జామ్ నేను. ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎగ్జామ్ చెప్తాంలే ముందు రోజే. మీకు ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉందో అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాము. ఈ నెల ఎండింగ్ దాకా ఉంటుంది క్లాసు. నెల ఎండింగ్ లో మీకు మోస్ట్లీ ఫ్రైడే ఉంటుంది. కన్ఫర్మ్ చేయాలి. 29th కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. మీరు రోజు అటెండ్ అవ్వండి. స్టార్టింగ్ లో చాలా మంది రిజిస్టర్ అయ్యారు, మరి అందరు ఎందుకు రెస్ట్ అయిపోయారో అర్థం కావట్లేదు. సబ్జెక్ట్ ఎందుకు వదిలేసుకుంటున్నారు? అదే నేను డిప్లొమా మెకానికల్ సార్. నేను డిప్లొమా అయిపోయింది. అదే మొన్న 10 రోజులు మిస్ అయ్యాను సార్. క్లాస్ జాయిన్ అవ్వలేదు. డౌట్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. నెక్స్ట్ ఎవరైనా? ఎనీబడి AHU మీద కానీ చిల్లర్ మీద కానీ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.
సార్ 134 గ్యాస్ ఓన్లీ చిల్లర్స్ లో కాకుండా ఇంకా దేనికైనా ఉపయోగపడుద్దా సార్? అవును, మన ఫ్రిడ్జ్లో వాడేది 134 ఓకే సార్. చాలా కాస్ట్లీ గ్యాస్, కేజీ 600. ఓకే సార్. దాని చిల్లర్ సిస్టమ్స్ లో చాలా పెద్ద మొత్తంలో వాడతారు. అంటే దాని పేరే 134 ఇంకేమైనా ఉందా సార్? 134A దాని పేరు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఏ అంటే ఎజియోట్రోపిక్ గ్యాస్ అంటారు, అంటే 2 రకాల గ్యాస్లు మిక్స్ చేశాడు. ఏంటనేది అంత డీటెయిల్ గా 134 2 గ్యాస్లు మిక్స్ చేస్తే ఎజియోట్రోపిక్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్లామబుల్ గ్యాస్, మండే స్వభావం. చేస్తానన్నారు సార్. అవును, కోర్స్ అవ్వలేదుగా, ఇంకా ఎగ్జామ్ అవ్వాలి. ఎగ్జామ్ అయినాక మీకు అందరికి PDF పెడతారు. నెక్స్ట్ అడగండి, ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే టాపిక్ మీకు మేము డౌట్స్ వెన్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఏ క్వశ్చన్ వీఆర్ మోస్ట్లీ ఇంట్రెస్టెడ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ సార్. అది చిల్లర్ ట్రైలో కంపల్సరీ కండెన్సర్ ఉండాలి సార్. అది కండెన్సర్ అనేది అసలు ఈ వేపర్ కంప్రెషన్ సిస్టమ్ లో కంపల్సరీ ఉంటది. కండెన్సర్ లేకుండా ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ ఎక్కడ నడిచింది అసలు నడవదు. దానికి వాటర్ కూల్డ్ ఉంటది. మోస్ట్లీ చిల్లర్లు అన్నిటికీ వాటర్ కూల్డే ఉంటది. అవును సార్. తర్వాత వీటినన్నిటిని తప్పించి అసలు వాటర్ అనే పదాన్ని డిలీట్ చేయడం కోసమే VRF అనేది ఏర్పడింది. VRF అంటే ఏంటి, VRV అంటే ఏంటి అనేది రేపు ఎల్లుండి క్లాస్ లో చెప్తాం. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్టు. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా VRF మీరు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, ఉద్యోగాలు ఇస్తారు. వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో కూడా మెయింటెనెన్స్ ఆపరేటర్లు, మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు ప్లాంట్లో. వాటిలో VRF అంటే ఏంటి, VRV అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ VRF అని అడిగారు. అవి చెప్పలేకపోతే ఉద్యోగం ఉండదు. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ ఇన్ని రోజులు ఉన్నది వేరు, లాస్ట్ లో ఎందుకని అందరికి చెప్పండి. లాస్ట్ లో 3-4 రోజులు క్లాస్ చెప్పండి. అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను సార్. డౌట్ ఉంటే అడగండి. AHU లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. AHU ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్ తో ఏమన్నా డౌట్ ఉందా, చూసారా ఎక్కడైనా? హలో సార్. హలో, మీరు ఎక్కడైనా ఇండస్ట్రీస్ కూడా అప్పుడప్పుడు విజిట్ చేస్తా ఉండండి. ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు విజిట్ చేస్తా ఉండాలి. ఆల్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ మెకానికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్ ప్లాంట్స్, ఏమైనా చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ విజిట్ చేస్తా ఉండాలి. విజిట్ చేస్తా ఉంటే అక్కడ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్, విజయవాడ దగ్గర మంగళగిరి దగ్గర కోకోకోలా ప్లాంట్ ఉంది, దానిలో విపరీతంగా ఉన్న AHU. అక్కడ ఉన్న ప్లాంట్స్, అక్కడ రిఫ్రిజిరేషన్ ప్లాంట్ ఉంది, 2 కోట్ల రూపాయల ప్లాంట్. ఎయిర్ కండిషనింగ్ మొత్తం దాదాపు 300 టన్నులు. అలాంటి ప్లాంట్ సింపుల్ గా వెళ్ళి చూసి రావచ్చు. విజయవాడ అంటే మిల్క్ ప్లాంట్, విజయ డైరీ, సంగం డైరీ, వడ్లమూడి. ఇక్కడ ఉంది చిల్లర్ ప్లాంట్, రిఫ్రిజిరేషన్ పర్పస్. ఎవరైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లోజ్ చెప్పండి. వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏమైనా ఉందా సార్ ఈ ఫోన్స్ కి? ఈరోజు సాయంత్రం మొత్తం ఫీడ్బ్యాక్ ఫిల్ చేయండి, పెండింగ్ ఉన్నాయి. వాట్సాప్ గ్రూప్ నాకు లేదు సార్, నాకు లింక్ రాలేదండి. దాంట్లో పంపిస్తారు సార్, టెలిగ్రామ్ లోనా కాకపోతే ఇందులో జూమ్ లోనా సార్? వాట్సాప్ గ్రూప్ చెప్పండి. పర్సనల్ వాట్సాప్ లోకి వస్తుందండి. హలో చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు 4 గంటలకల్లా వస్తుంది అంటున్నారు. టెలిగ్రామ్ దాంట్లో పంపిస్తారు సార్? టెలిగ్రామ్ లోనండి, యూట్యూబ్ లో? టెలిగ్రామ్ లో, యూట్యూబ్ లో. సరే సార్. టెలిగ్రామ్ లో ఏమని కలుసుకుందాం. హలో, టెలిగ్రామ్ లో ఏమని చూడాలి సార్, అదే ఎలా కొట్టాలి?
మీ ఛానల్ ఎలా వస్తుందండి? మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళని కలవండి. తెలిసిన వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకో. ఇక్కడ